عالمی امن کے لیے پاکستان کی سر توڑ کوششیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران آمد پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق وفد میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل۔ فیلڈ مارشل کا دورہ مسالمتی کوششوں کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ریاض آمد پر سعودی اعلیٰ حکام، پاکستانی سفیر اور دیگر حکام نے استقبال کیا۔ سعودی عرب کے بعد قطر اور ترکیے بھی جائیں گے، جہاں سعودی اور قطری قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم ترکیہ میں 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ رجب طیب اردوان سمیت اہم عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو تہران آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مذاکرات کی شاندار میزبانی پر شکریہ۔ میزبانی پاکستان اور ایران کے مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹویٹ، لکھا خطے میں امن و استحکام کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ ایران سے مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور بھی اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی نیوز بریفنگ، کہا کہ پاکستانی مذاکرات میں غیر معمولی ثالث ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے ڈیل میں قریب آنے پر مدد کی۔ امریکہ نے سیز فائر میں توسیع کی کوئی درخواست نہیں کی۔ ٹرمپ نے چینی صدر کو خط لکھ کر ایران کو ہتھیار نہ دینے کا معاملہ اٹھایا۔ چینی صدر نے ٹرمپ کو جواب میں بتایا کہ ایران کو اسلحہ نہیں دے رہے۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں جنگ کے مکمل خاتمے پر بات ہوئی۔ جنگ سے ہونے والے نقصانات کے ازالے پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ توانائی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے یورینیم افزودگی ایران کا حق ہے۔ چند دن میں ایٹم بم بنانے کی باتیں قطعی غلط ہیں۔ چین بہت خوش ہے کہ میں آبنۂ ہرمز مستقل طور پر کھول رہا ہوں۔ یہ اقدام چین اور پوری دنیا کے مفاد میں کیا جا رہا ہے۔ دوبارہ ایسی صورتحال کبھی پیش نہیں آئے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ چین نے ایران کو ہتھیار نہ بھیجنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ جب چین جاؤں گا تو صدر شی جن پنگ مجھے گلے لگائیں گے۔ چین کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق جاری ہے۔ کیا یہ لڑائی کی شکست نہیں؟ ہم مل کر دانش مندی اور بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جب بھی ضرورت پڑی لڑائی میں سب سے بہتر ہوں گے۔ امریکہ جنگ بندی پر قائم ہے اور ایران سے مذاکرات جاری ہیں۔ نائب امریکی صدر JD وینس کہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ ایران سے وقتی اور معمولی نہیں بلکہ جامع معاہدہ ہو۔ JD وینس کے مطابق اسلام آباد مذاکرات میں حتمی معاہدہ نہ ہونا دراصل اسی سبب سے تھا کہ معاہدے کو دونوں فریقین کے لیے قابل عمل اور قابل قبول شکل دی جائے۔ ایران جنگ نہیں بلکہ مذاکرات کا خواہاں ہے۔ امریکہ کی جانب سے دباؤ ڈالنے یا ایران کو جھکانے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران مسائل کے حل کے لیے بات چیت کو ترجیح دیتا ہے۔ امریکی ناکہ بندی کے باوجود آبنۂ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری۔ سینٹ کام کے مطابق آبنۂ ہرمز کی بندش کے لیے 10,000 سے زائد سیلرز، میرینز اور ایئر مین ڈیوٹی پر تعینات ہیں۔ اس کے باوجود 24 گھنٹوں میں 20 سے زائد جہاز گزر گئے۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز میں ایران سے تیل لے جانے والے چین کے جہازوں کا راستہ روکیں گے۔ ہرمز کی بندش کے دوران ایران کے 6 جہاز واپس لوٹائے گئے۔ کوئی جہاز نہیں گزر سکا۔ ایران امریکہ مذاکرات پر پاکستان کے کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے انعقاد پر پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا گیا۔ سیکریٹری جنرل نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے بحران کا کوئی فوجی حل نہیں بلکہ سنجیدہ مذاکرات دوبارہ شروع ہونا چاہیے۔
अमरीकी सदर ट्रंप की पोप लियो और इतालवी वज़ीर-ए-आज़म मेलोनी पर सख्त तनकीद। कहा कि पोप को दुनिया के हालात का इल्म नहीं और ईरान के एटमी खतरे पर बात करने की अहलियत नहीं। ट्रंप ने मेलोनी को भी हदफ बनाया। कहा कि ईरान के पास एटमी हथियार हो या ना हो, मेलोनी को ये भी फिक्र नहीं कि ईरान को अगर मौका मिले तो वो 2 मिनट में इटली को तबाह कर देगा। आज हमारी बड़ी डिटेल में मुफस्सल गुफ्तगू हुई विद द सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर एक्सेलेंसी अल जदान। जो सऊदी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से $3 बिलियन की जो सपोर्ट आ रही है इन टर्म्स ऑफ एडिशनल डिपॉजिट्स, और वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के दौरान डिस्बर्समेंट है वो हमारे पास आ जाएगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 3 अरब की नई माली मदद मंजूर कर ली। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि $3 अरब की सपोर्ट इजाफी डिपॉजिट की सूरत में अदा की जाएगी, जो अगले हफ्ते तक पाकिस्तान को मिल जाएंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात जारी रखे हुए है, जबकि पाकिस्तान ने $1.4 अरब का यूरो बॉन्ड कामयाबी से वापस कर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अब ये सालाना रोल ओवर के बजाय 2028 तक इसकी मैच्योरिटी जाएगी। सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान और वस्ती एशिया के साथ तजारती रवाबित में अहम पेशरफ। जब बॉर्डर टर्मिनल बहाल हो गया, पाकिस्तान के नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने टर्मिनल की TIR के लिए फ़ाल किया। इस इक़दाम से अफ़गानिस्तान पर इन्हिसार ख़त्म और ख़ित्ते के साथ तजारत के नए रास्ते खुल गए। पंजाब में देही तरक्की का नया संग मील। वज़ीर आला पंजाब ने मिसाली गांव मंसूबे के दूसरे मरहले की मंजूरी दे दी। मज़ीद 7,500 देहात में शहरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। पहले मरहले में 485 देहात पर काम जारी है। मंसूबे के तहत साफ पानी, निकासियाब, सोलर सिस्टम और गंदे पानी के तालाबों की सफाई शामिल है। मरियम नवाज की खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की फौरी मरम्मत और बहाली यकीनी बनाने का हुक्म। के इलेक्ट्रिक में चेयरमैन की तकर्रुरी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शहरियार चिश्ती को चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। तकर्रुरी का फैसला बोर्ड इजलास में किया गया। फैसले से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को आगाह कर दिया गया। TRE सर्टिफिकेट होल्डर्स को इत्तला देने की हिदायत जारी कर दी गई। शहरियार चिश्ती साहब का कि ये MD के पोजीशन पर आना, मैं समझता हूँ कि अच्छी तब्दीली है। शहरियार साहब एक पुराने मंजे हुए प्रोफेशनल भी हैं और काम को समझते भी हैं, और मैं समझता हूँ कि ये कंपनी को जो है वो बेहतर तरीके से आगे चला सकेंगे। इनकी सबसे बड़ी कामयाबी के तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया, वो सबसे बड़ी कामयाबी है। कराची के अंधेरे उजालों में तब्दील होने जा रहे हैं। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाई ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार अरबाब जहांगीर में कहा कि के इलेक्ट्रिक के नए चेयरमैन शहरियार चिश्ती एक बेहतरीन प्रोफेशनल हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हिमायत से उनकी तैनाती मुस्बत इक़दाम है। माहिर माशियात चौधरी अकमल ने कहा कि शहरियार चिश्ती अपनी बेहतर पॉलिसी से कराची की रोशनियां बहाल करेंगे। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी में फौरी बेहतरी नज़र आना शुरू हो गई है। और रोड कटिंग करने के लिए कोई और चले जाता है। स्ट्रीट लाइट हम लगाते हैं तो उसको चोरी कर लिया जाता है। तो हमने एक फैसला ये किया पिछले दिनों कि हम अपनी एक विजिलेंस टीम बनाएं और विजिलेंस टीम के लिए हम मोटर बाइक्स लें। बल्दिया उज़्मा की सिटी काउंसिल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस बात की इजाज़त दी इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए दी जा सकें। काम हम करते हैं और इफ्तिताह करने के लिए कोई और चला जाता है। हम स्ट्रीट लाइट्स लगाते हैं जो चोरी हो जाती हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ विजिलेंस स्क्वाड बनाने का फैसला किया है। KMC वार्डन्स को सड़कों पर तैनात किया है।
माजी में केएमसी वार्डन प्याज और टमाटर काटते थे। आज के केएमसी वार्डन्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जा रही हैं। बाइक्स किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं, केएमसी दफ्तर में खड़ी की जाएंगी। लाहौर में आवाम के लिए रिलीफ। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में कमी की समरी मंजूर कर दी। मोटरसाइकिल, रिक्शा, कार और दीगर गाड़ियों के जुर्माने कम कर दिए गए। समरी आइंदा पंजाब असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। मंजूरी के बाद इतलाक शुरू होगा। सिंध के अवाम साईं सरकार की जानिब देखने लगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।